नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में और इस वक्त एक दुखद खबर लेकर आए हैं। बिल्कुल सही, एक गरीब परिवार की छोटी सी बच्ची, 14 वर्षीय बच्ची आज दोपहर के वक्त अपने ही घर में पढ़ाई कर रही थी। उसी वक्त जो है उसका पेन नीचे गिर जाता है और घर के ही एक कोने में जो है वह पेन चली जाती है तथा वह छोटी सी बच्ची 14 वर्षीय जिसका नाम रानी सिकदार बताया जा रहा है, वह जो है उस कलम को ढूंढने के लिए घर के निचले हिस्से जो आलना होता है उसके नीचे खोजने के लिए हाथ बढ़ाती है और अचानक से जो है उसके हाथ में कुछ चुभन होती है। बाहर जब हाथ निकालती है तो देखती है कि हाथ से खून निकल रहा है और प्राथमिक तौर पे आशंका परिवार के लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई जंतु जो है उसके हाथ में काटा हो। उसके बाद जो है परिवार के लोगों को वह छोटी सी बच्ची बताती है और उसकी तबीयत जो है बिगड़ती जाती है तथा यह जो घटना है वह इस्लामपुर शहर के 3 नंबर वार्ड यानी कि लीचू बागान इलाके की है, जहां पर आज दोपहर के करीब 12:30 से 1 बजे यह घटना घटी है तथा जब उसका शरीर की स्थिति जो है नाजुक होते रहती है, खराब होते रहती है, उसके बाद जल्द से जल्द उसके परिवार के लोग उस छोटी सी बच्ची को लेकर इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आते हैं तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में लाने के बाद प्राथमिक चिकित्सा करते करते उस बच्ची की मौत हो जाती है। जो जानकारी आ रही है परिवार के सूत्रों के अनुसार कि यह छोटी सी बच्ची जो है जिसका उम्र 14 साल बताया जा रहा है, नाम रानी सिकदार है तथा यह इस्लामपुर शहर के जूनियर हिंदी हाई स्कूल जो है मिलामाट इलाके में उस स्कूल में क्लास 8 में पढ़ाई कर रही थी। और सोचने वाली बात है कि दोपहर के वक्त यह छोटी सी बच्ची पढ़ रही थी और उसका कलम गिर जाता है। उस कलम को ढूंढने के लिए जब वह आलना के नीचे हाथ बढ़ाती है उसी वक्त कोई जंतु जो है उसके हाथ को स्पर्श करता है, उसके बाद उसके चुभन होती है, हाथ से खून निकलता है। लेकिन परिवार के लोग अभी भी संशय में हैं कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या है, उसका हाथ जो है किस तरह से कटा, कोई जंतु या फिर कोई जो है जीव जंतु या कोई जो है सांप या फिर कीड़ा जो है उसके हाथ में को काटा है। इस तरह की संशय में परिवार के लोग हैं। इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में उसके परिवार के लोग मौजूद हैं। मेरे सहप्रतिनिधि जब्बार अली इस वक्त है, उनके पास क्या अपडेट है। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त जो है आप देख सकते हैं किस्मत का खेल की कलम जो है गिर जाता है। उस कलम को ढूंढने के लिए उस बच्ची की मौत हो जाती है। क्या अपडेट है जब्बारदा के पास? जब्बारदा की তথ্য রয়েছে তোমার কাছে, তারপরে আমরা পরিবারের যে বক্তব্য রয়েছে সেটাও জানার চেষ্টা করব, কিন্তু তোমার কাছে কি তথ্য রয়েছে? রাত সবথেকে বড় কথা হচ্ছে খবরটা খবর করার জন্য শুধুমাত্র নয়, সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এই মুহূর্তে যে গরম সেই গরম বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবে বিষাক্ত বিভিন্ন জীবজন্তুর পাশাপাশি অবশ্যই বিষধর সাপেরা তারা কিন্তু নিজের ডেরা ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ঠান্ডা জায়গায় ঢোকার চেষ্টা করে। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি। ঠিক কিছুক্ষণ আগেই যে ঘটনাটা আমরা শুনেছি খুবই মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক ঘটনা, যেটা ঘটেছে হচ্ছে ইসলামপুর পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের যে লিচু বাগান রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকা আছে সেই এলাকাতে এক দুস্থ পরিবার, সেই পরিবারের কন্যা যার নাম হচ্ছে রানী সিকদার, বয়স আনুমানিক 14 বছর, ইসলামপুর জুনিয়র হিন্দি হাই স্কুল যা মেলা মাঠে স্থিত সেখানে সে 8ম শ্রেণীতে পড়তো। নিঃসন্দেহে তার পড়ার তাগিদ ছিল বলে দুপুরবেলা সে পড়াশোনা করছিল এবং সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে তার হাত থেকে বলা চলে চৌকি এবং তার পাশাপাশি পাশে যে আলনা রাখা ছিল সেই ফাঁকের মধ্যে পড়ে যায় এবং টিনের বাড়ি রয়েছে, সেই টিনের বাড়ি এবং যে পলেস্তরা ভিট ছিল সেই ভিটের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা সেইখানে কলম ঢুকে যাওয়ার পরে সেখানে সে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং তারপরেই তার মনে হয় যে তার হাতে কিছু একটা কেটে দিয়েছে এবং তারপর সেই হচ্ছে হাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, লম্বা চেরা দাগ তার হাতের মধ্যে পড়ে যায় এবং তারপর সে অসুস্থতা বোধ করতে থাকে। এমনকি তার পরিবার সূত্রে যেমনটা জানা যাচ্ছে যে কোনো বিষক্রিয়ার কারণ তার শরীরের মধ্যে ঘটে এবং সে বারবার বমি করতে থাকে। তৎক্ষণাৎ বাড়ির লোক তাকে ওঠে মোটরসাইকেলে চাপিয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা যার পর্যায়ে চেষ্টা করেন তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, কিন্তু নিশ্চিত রূপে সেই হচ্ছে মেয়েটি, ছোট্ট মেয়েটি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য তার শরীরে এত জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে। কোনো বিষধর প্রাণী কি তাকে কামড় দিয়েছে নিশ্চিত করে পরিবারের কেউ বলতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তাররা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার বডি কিন্তু কোলাপস করে যায়, অবস্থার অবনতি হয় এবং সেই হচ্ছে যে ছোট্ট মেয়েটি, নিষ্পাপ মেয়েটি নিজের অজান্তে কিন্তু পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ যারা এই প্রতিবেদন দেখছেন, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল বা যেসব এলাকাতে এখনো কাঁচা বাড়ি আছে, যেসব
জায়গাতে বলা চলে ফাঁক ফোকর রয়েছে, কোথাও ঘুপচি এলাকা রয়েছে, জিনিসপত্র রাখা রয়েছে, খড়ের গাদা রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গা বাচ্চাদের খেলার জায়গা বা বলা চলে সেই সব জায়গাতে বাচ্চারা নিজের অজান্তেই হচ্ছে তাদের ইন্টেলিজেন্স পাওয়ারটা কম থাকার কারণে, বুদ্ধিমত্তা কম থাকার কারণে হাত ঢুকিয়ে দেয়। তার ফলে কিন্তু তারা এই ধরনের বিষধর প্রাণী বা এমন কোনো ঘটনা ঘটে তার জন্য যাদের তাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে এবং তারা প্রাণ খুইয়ে দিতে পারে। এমনই দুর্ভাগ্যজনক এবং তার পাশাপাশি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করবার কারণে পরিবার কিন্তু যথেষ্ট সংশয়ের ছিল। তাই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা তাদেরকে এই মুহূর্তে যা সাজেস্ট করছেন যে তাদের হচ্ছে সেই ছোট্ট শিশুটিকে পোস্টমর্টেম করাতে হবে, তার মরদেহের ময়না তদন্ত করলে নিশ্চিত রূপে কারণ জানা যাবে। এবং সবথেকে বড় কথা যে সত্যিই কি ঘটেছিল রানী শিকদারের সঙ্গে সেই মুহূর্তের ঘটনাটা, তার যে সাক্ষী তার আত্মীয় পরিজনরা রয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবো। এই মুহূর্তে তার পিসি রয়েছেন, যথেষ্টই শোকাহত তিনি, কিন্তু আমরা ঘটনাটা জানার চেষ্টা করব। দিদি কি নাম আপনার? আমার নাম সবিতা। সবিতা শিকদার? হ্যাঁ। আচ্ছা, যে মেয়েটি হচ্ছে মারা গেল আজকে, কে হবে আপনার? আমার ভাস্তি হবে। ভাস্তি হবে? কোথায় বাড়ি? বাড়ি রবীন্দ্রনগর লিচু বাগান। কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর। 3 নম্বর ওয়ার্ড। আচ্ছা, কি ঘটনা হয়েছিল, কি শুনলেন? ও মানে আমি রান্না করতেছিলাম, আচ্ছা। আমার ছোটটা ভাস্তি এসে বলল যে পিসি তাড়াতাড়ি চল, রানীকে বলে কিছু কামড় দিছে। আচ্ছা। দৌড়াই গেলাম, তো যাই দেখি বারান্দাতে মেয়েটা বসা, আঙ্গুলের থেকে রক্ত বাড়াচ্ছে। তো আমি এবার ওকে চুন লাগাই দিলাম, আলনার নিচনে দেখলাম, তো দেখলাম কিছু নাই। ছোটটা ভাস্তি বলতেছে মাসি ওই পিসি ওর বলে চিকা বলে কামড় দিছে। আচ্ছা, এই কি মানে কি কারণে ও মানে সেখানে হাত ঢুকাতে গেল বা এই কলমটা মানে ওখানে একটা কলম ওর পড়ে গেছিল পড়াশোনা করে, তো কলমটা উঠাতে যায় ওর হাতে কামড় দিচ্ছে। আচ্ছা, আর কিছু ও বুঝতে পারেনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো রে, তো বলে পিসি আমি বলে কলম টান দিয়ে গেছি, আমাকে বলে চিকা কামড় দিচ্ছে। না, কিন্তু চিকার কামড় দিলে তো মৃত্যু হবে না। হ্যাঁ ওটাই তো, আজকে তো আপনাদের সেই শিশু সেটাই আমি বুঝতে পারতেছি না যে চিকা কামড় দিলে তো মৃত্যু হবে না, এটা কোনো কিছু হবে বলে তো। বিষাক্ত কিছু বাড়ির আশেপাশে আপনারা দেখেছিলেন? পরে তো কিছু দেখিনি, আমি টর্চ দেখে দেখলাম আলনার নিচে কিছু ছিল না। আলনার নিচে কি কোনো ফাঁক ফোকর ছিল? হ্যাঁ, টিনের একটা ফাঁক আছে। হ্যাঁ, টিনের ফাঁক আছে। ওই আলনাটা কাছে যেরকম পালাস্তার করা আছে, পালাস্তার মাঝখানে টিনের মধ্যে ফাঁক করা আছে। সেই ফাঁকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, সেই ওই কলমটা ছিল টিনের মধ্যে, ওই কলমটা বার করতে যাই তখনই এরকম হলো। আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল নিয়ে আসলাম। কতক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন? প্রায় মনে করো 12টার দিকে। সঙ্গেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, 12টার এদিক ওদিকে না, একদম সঙ্গে সঙ্গে আমি নিয়ে আসলাম। আসার পরে এখানে বাইকের থেকে নিচে নামালাম, তো পা হাত ছাড়ে দিল, ভিতরে যাতে সুই সেলেন দিল, তখন শ্বাসটা চলতে ছিল, উপরে যাতে 4টা সুই দেওয়ার পরে মেয়েটা একবার বমি করলো, বাস শেষ। কিছু মনে হচ্ছে বিষাক্ত কিছু কামিয়েছিল? এখন তো আমার মনে সন্দেহ, যেটা আমার ভাস্তি বলছিল যে মরছে সেই আমাকে বলছে যে পিসি আমাকে বলে চিকা কামড় দিছে। তাই মানে তুই দেখলি? বলে হ্যাঁ পিসি আমি দেখলাম। বলে 2টা বলে চিকা ছিল। 2টা চিকা? হ্যাঁ, বলে পিসি আমি দেখলাম আমাকে চিকা কামড় দিল। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করবো, এই মুহূর্তে শোকাহত মায়ের বক্তব্য আমরা নিতে পারবো না, কারণ সে শোকে হচ্ছে রীতিমতো হচ্ছে ব্যাকুল। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, ঠিক কিছুক্ষণ বলা চলে যেই যখন ঘটনা ঘটেছিল তার কিছুক্ষণ আগেই তার মা যেমনটা জানাচ্ছেন যে তাকে চা বানিয়ে দিয়েছে রীতিমতো সেই ছাত্রী, ইসলামপুর হিন্দি হাই স্কুলের জুনিয়র হিন্দি হাই স্কুলের সেই ছাত্রী রীতিমতো তার মাকে চা বানিয়ে দিয়েছে। খোশ মেজাজে সে বাড়ির চৌকিতে পড়তে বসেছিল, কিন্তু তারপর বলা চলে ভাগ্যের পরিহাস, সেই ভাগ্যের পরিহাসে এক নিষ্পাপ শিশুকে কোনো এক বিষধর জন্তু বা বলা চলে প্রাণীর কামড়ে তাকে প্রাণ খোয়াতে হলো, এমনটাই তাদের আশঙ্কা। দুঃখজনক ঘটনা নিঃসন্দেহে, কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই ঘটনা শহরের এলাকা তো বটেই, গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। একাধিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে, নিষ্পাপ শিশুরা নিজের অজান্তে খানাখন্দ, ডোবা ইত্যাদি, তার পাশাপাশি খড়ের গাদা থেকে শুরু করে যেগুলো জায়গা লুকোনোর, সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু তারা সবসময় খেলাধুলো করতে থাকে, অথবা কোনো জিনিস কোনো কিছুর মধ্যে পড়ে গেলে সেখানে তারা একদম বলা চলে বিনা ভাবনা চিন্তা করেই হাত ঢুকিয়ে দেয়। এবং তার পরিণতি কতটা ভয়ানক হতে পারে, কতটা দুঃখজনক হতে পারে, তা নিঃসন্দেহে কিছুক্ষণ আগে আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি জানানোর চেষ্টা করলেন। আমি রাজের কাছে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করব এবং মানুষকে সচেতন করবার জন্য আমাদের যা যা করণীয় সেটা আমরা সব সময় করি, কারণ শুধু খবর করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষ যাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের, ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের, সন্তান সন্ততিদের সাবধানে রাখতে পারে, সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে, সেই জন্য এই প্রতিবেদনটাতে আমরা এই খবরটা জানানোর চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে এই ঘটনার খবর কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্সিলর 3 নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ নাজিমকে দেওয়া হয়েছে ইসলামপুর থানা।
থানাতে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্যই তার দেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং কারণ নিশ্চয়ই কী কারণে তার মৃত্যু হলো বা হঠাৎ করে সেই নিষ্পাপ 14 বছরের শিশু রানী শিকদার সে কোলাপস করে গেল সেটা জানা যাবে। এবং পাশাপাশি ইতিমধ্যে এই খবর চাউর হওয়ার পরে গোটা ইসলামপুর শহর জুড়ে বলা চলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আমরা এ বিষয়ে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পরবর্তীতে জানানোর চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাদের যাওয়ার আগে বারবার বলবো, সংবাদ মাধ্যম বা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ শুধুমাত্র রাজনৈতিক খবর নয়, সামাজিক খবর, সামাজিক বার্তা, মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেওয়ার কাজ করে। তখনই তাদের জীবনে সার্থকতা আসে যখন মানুষ তার উপরে অন্ততপক্ষে কিছুটা ধ্যান দেয়। আমরাও আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই তীব্র গরমে নিজেরা সাবধান থাকুন, নিজের বাচ্চাদের সাবধান রাখুন। বাচ্চারা যদি কোথাও কোনো প্রকারের খুনসুটি নিজের অজান্তে করে সেখান থেকে তাদেরকে যতটা পারবেন বিরত করুন, এতেই আপনার আমাদের সকলের মঙ্গল। সহপ্রতিনিধি দীপ্ত এবং রাজের সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত এই প্রতিবেদন থেকে বিরাম নিচ্ছি। প্রত্যেকটি মৃত্যুই দুঃখজনক, পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল। জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আপনাদের সাবধান সচেতন করি, কারণ সামাজিক দায়িত্ববোধের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের এই দায়িত্বটাও পড়ে। সহপ্রতিনিধি রাজের সঙ্গে আমি চিফ রিপোর্টার জব্বার আলী দীপ্তর সঙ্গে আপাতত বিদায় নিচ্ছি। তবে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো খবর নিয়ে। ততক্ষণ জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া।